मान में विराजे डमरू नाद वारे डमरू नाद वारे कर में त्रिशूल धारा मोने तेरी जटा से बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा कटिबंध नाग पासी गगनीत तेज राशि कटिबंध नाग पासी गिरिजा है संगदासी गिरिजा है संगदासी सब विश्व के आधारा भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा वृषभराज पे सवारी युग चरम वस्त्रधारी वृषभराज पे सवारी भगतन के दुख हारी भगतन के दुख हारी कैलाश में तिहारा भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला भोले तेरी जटा से
भव सिंधु पार तारा भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला भोले तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा भोले तेरी जटा से भोले तेरी जटा से भोले तेरी जटा गंग भंग दो महीने रहती शिव जी के संग करन करनी भंग है हरन हरी भंग करन करनी भंग है પૂછ્ય બાબુ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે સૌ પોતપોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈ અને પૂજ્ય પ્રણવ બાબુનું આપણે સ્વાગત કરીશું. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારે बरनम रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण साध जय कपीस तिहु लोक उजागर कामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुदेशा कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर काम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन रसि सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज सवार लाय संजीवनी लखन जियाय रघुवीर रसिर लाय रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई हस बदन तुम रोज सगाव अस कहि श्रीपति कंठ लगाव कनिकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित जम्बु वेद दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहां तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजवरी विभीषण माना लंकेश्वर भग सब जग जाना युग सहस्र जो जन बर भानु मधुर प्रभु मूर्तिका मिली मुख माही जल दिलांज गए अचरचना दुर्गम काज जगत के ये सुगम अनुग्रह तुम रे राम दुआरे तुम रखवार ओटम आजा बिन बैसा सब सुख लय हो तुम्हारी शरण तुम रक्षका हो आपन तेज सवारो आप तीनों लोग हाथ पे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आ महावीर जब नाम सुना आसे रोग हरे सब पीर जपत निरंतर
भज हनुमंत वीर संकट ते हनुमान छुड़ाव मन क्रम वचन ज्ञान जोलाव अब परिणाम तपस्वी राज इनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम दुलारे सिद्धि नवनिध के दाता यशवर दीनम जानकी मां राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के तुम्हारा भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसराओ अंत काल रघुबरपुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाँ और देवता सीतन धरई हनुमंत से सर्व सुख करय संकट कटे मिटे सब पीरा सुमरे हनुमंत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु जो शत बार पाठ कर कोई बंदे महासुख हो जो यहाँ पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरी तुलसीदास सदा रिसेरा नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय महादेव जय महादेव। शिव महापुराण कथानो पार्थिश्वर मंदिर ने गई काले जो याद हो तो बापुए कीधुं हतुं कि आ पार्थिश्वर मंदिर स्थान ए आश्रम नहीं पण एक प्रयागनु स्थान है। तो आ प्रयागना स्थान पर जे शिव महापुराण कथानी गई काले शुरुआत थी प्रथम दिवस थतो हवे आजे आ बीजा दिवसनी शुरुआत माटे परम पूज्य बापूजीए आपणाने परवानगी तो आपी छे। ते पहेला सूरतथी पधारेल बापूना यजमान एवा वर्षाबेन अने धरतीबेन ने विनंती करूँ ये व्यासपीठ पधारे, व्यासपीठ पर पधारे अने बापूना आशीर्वाद दे। તેમજ હમણાં જ અમારી શિવ મહાપુરાણ કથા પ્રકાશાની અંદર 13 તારીખે વિરમજી દાપા તરત જ શરૂ થઈ છે એવા પ્રકાશાથી બાપુના ભક્ત શ્રી બીપી રાજપૂત અત્રે પધાર્યા છે। એમને વિનંતી એ વ્યાસપીઠ પર પધારે। બીપી રાજપૂત।
બીજા દિવસની કથા શરૂ કરીએ તે પહેલાં પરમ પૂજ્ય બાપુને વિનંતી કરું કે એવા બે શબ્દ આપણાને કહેશે. આજે શિવ કથાનો બીજો દિવસ અટલ તીર્થ યાત્રાધામમાં પરમ પૂજ્ય પ્રાણવ બાપુના કોકિલ કંઠેથી સંગીતમય કલાકાર મિત્રો તેમજ આપ સર્વભાઈ ભક્તો 2 મિનિટ જે રામને ધૂન શિવને પ્રિય છે એટલે 2 મિનિટ રામ નામનું કીર્તન કરીએ. શ્રી રામ જય 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 રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. જય 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 હનુમાન ગોસાઈ. જય જય હનુમાન ગોસાઈ. કૃપા કરહો ગુરુદેવ કી નાઈ. કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાઈ. શ્રી રામ જય 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 રામ. શ્રી રામ 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 જય જય રામ. साधु संत के तुम रखवारे. साधु संत के तुम रखवारे. असुर निकंदन राम दुलारे. असुर निकंदन राम दुलारे. श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. रामचंद्र भगवान. અટલ તીર્થ યાત્રાધામમાં આપ સર્વભાવિક ભક્તોનું હૃદયથી ભાવભીનું આમંત્રણને સ્વીકારીને માન આપ્યા. આજે પબ્લિક જરા ઓછી છે અને આજે કથામાં બીજો દિવસ જેને જગતગુરુ કહેવામાં આવ્યા, કૃષ્ણ જગતગુરુ વંદે, એમનો જન્મદિવસ. તમે વિચાર કરો કે કૃષ્ણનો એક જન્મદિવસ મનાવીએ, હનુમાનનો એક હનુમાન જન્મ ઉત્સવ મનાવીએ, અને આ બધાના નવરાત્રિના 9 દિવસ માના ગુણ ગાઈએ, અને બધા કરતા સળિયાતામાં 1 મહિનો મહાદેવનો શ્રાવણ, અને શ્રાવણ માસ ભગવાન એમ કહે છે કે તું કોઈ પણ સમયે સમય કાઢીને 2 મિનિટ 5 મિનિટ મારા દ્વાર સુધી આવી જા. એટલે શિવના મંદિરમાં દરવાજા ન હોય, આપણે પણ 3 દરવાજા ખુલ્લા છે. સોમનાથમાં પણ તમે જુઓ 3 દરવાજા ખુલ્લા છે. મહાદેવ સતત જીવને કહે તું જાગૃત થા અને મારા શરણે આવ. એક પુષ્પમ એક બિલીપત્રમ એક લોટા જલ કી ધાર. ઓ દયાલુ રીચ કે દેતે ચંદ્રમૌલી ફલચાર. ખબર નથી ચંદ્રમૌલી ફળ ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ મળી શકે. એટલે ભગવાનને કે ચપટી ભભુ તો મેં ખજાના કુબેર. 3 દેવતાઓ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશનું સ્વરૂપ એવા મહાદેવનો મહિનો આપણે ભગવાનની ગુણગાન ગાઈ અને પરમાત્માની નજીક જવાના પ્રયત્નો કરી, પહોંચવાના પ્રયત્નો કરી. ખબર નહીં હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના પ્રેમત પ્રગટ હોવું મેં જાના. પરમાત્મા પ્રેમનો ભૂખ્યો છે. પ્રેમ એ જ પરમાત્માના સ્વરૂપની મૂર્તિ છે. એટલે આપણે ઈશ્વરને ઓળખવા માટે જગતમાં દરેક જીવ માત્રમાં
ઈશ્વરને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે. બહુ મુશ્કેલ કામ છે. ભગવાન કેમ નથી દેખાતા એનું કારણ જ આ છે. મારે તને જોવો છે પણ તારે મને દેખાવું નથી. આપણે એની સાથે એવી તાદાત્મ્યતા લગાવીએ અને એની સાથે એવું મન રાખીએ. મને આ ઘટના ઉપર જોવા આવે કે મીરા નાની બાલ્ય અવસ્થામાં 3 મહિના 8 મહિના 10 વર્ષની એને ત્યાં એક સાધુ આવ્યા. સાધુ કૃષ્ણની મૂર્તિની પૂજા કરે છે. મીરાની બાલ્યહઠ અને અસ્ત્રીહઠ ભેગી થાય છે. મીરાઈને માતાને કીધું કે માં મને આ મૂર્તિ ગમે છે, મને આ મહાત્મા પાસેથી કૃષ્ણની મૂર્તિ આપે. હું કાલ્પનિક વાત નથી કરતો, જીવનના એક મીરાબાઈનું જીવન ચરિત્ર છે. અને એ મૂર્તિ માટે મહાત્માને કીધું કે પ્રભુ આ મૂર્તિ મારી દીકરીને આપી દો, તમે જે પૈસા બોલો એ હું આપું. અરે મારા ઈષ્ટદેવ છે ને હું વેચું? ના, આ મૂર્તિ તો હું વર્ષોથી પૂજા કરું છું, આમાં તો મારો પ્રાણ સમાયેલો છે. જે હોય તે. મહાત્મા તો નીકળી ગયા ત્યાંથી. બીજે દાડે ભગવાને એને સ્વપ્ન આપ્યું કે જે છોકરીએ જે દીકરીએ તારી પાસે મૂર્તિ માગી એ મૂર્તિ એમને આપી દે. પાછા આવ્યા કે લે બેટા મીરા, આ મૂર્તિ ઉપર તારો અધિકાર છે બેટા. અને એ મૂર્તિ લઈને મીરાને તો બસ જાણે ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં આમ ऐसा लगे कि बस साथ में खड़ा है. સ્નાન કરાવે, નવડાવે, ધોળાવે, વાઘા બદલે, ભોજન કરવા બેસે તો સાથે, સૂઈ જાય તો પોતાની સાથી ઉપર કૃષ્ણ લાલાને મૂકી દે. એક એવો સમય આવ્યો કે મીરાને થઈ ગયું કે હું અને કૃષ્ણ અલગ ક્યાં છે. અને જ્યારે એની અનુભૂતિ થાય ત્યારે કૃષ્ણ એની સાથે. એટલે આપણે કહીએ છીએ ઘણીવાર કે ભગવાન છે કે નહીં એવું નક્કી કરીએ છીએ. ભગવાન છે, મીરાને મળ્યા, સબરીને મળ્યા, પ્રહલાદને મળ્યા, હા ઈશ્વર તો છે જ. પણ આપણું મન છે ને ધજાની પોસડી જેમ ફરકે છે, એક સ્થિર નથી. એ જો સ્થિર થાય ને, તમે મહાદેવને પાણી ચડાવો એ સ્થિર છે, તમારા ઘરમાં દેવી દેવસ્થાનની મૂર્તિઓ છે સ્થિર છે, એની દૃષ્ટિ સ્થિર છે. તમે એની સામું જવો એટલે દૃષ્ટિ એક પણ નહીં. આપણે તો દરેક વાર અરે ઘરમાં ફોટા એના માટે આપણે પૂંજીએ છીએ કે ફોટાની દૃષ્ટિ સ્થિર છે. અને જ્યારે આ થાય ને તો કંઈક ક્રાંતિ થાય. એટલે ભગવાન મીરાને આરાધના કરતાં કરતાં છેલ્લે લક્ષ્ય ત્યાં પહોંચ્યું. મીરા કૃષ્ણની અંદર સમાઈ ગઈ. જવો, मीरा अभागन ऐसी जली, ना हुआ कोलसा ना हुई राख, वो समा गई. आ पहलो प्रथम इतिहास है कि भगवाने એટલે પરમાત્મા છે અમારો કહેવાનો સુર. કથા આપણે સાંભળીએ અને છેલ્લે બહાર નીકળીને પછી એમ કે આપણે કાંઈ સમજ્યા નહીં. આ બધું એમને ન જવા દેવું. જ્ઞાન છે, કથા આપણા મનની અંદર બેસાડવાની છે. અત્યારે તો અટલધામમાં બેસેલી છે, એમાંથી 2-5ના મનમાં બેસી જાય ને તો એના જીવનમાં ક્રાંતિ થઈ જાય. આપણે કથાના પૈસા ભેગા કરવા માટે છે જ નહીં. તમને શાંતિ મળે, જ્ઞાન મળે, તમારા મનને આનંદ મળે, એના માટેની આ કથા છે. ભલે લખ્યું હોય લાભાર્થે, પણ તમારા જીવનું કલ્યાણ થાય. આપણે બધા સાથે મળીને પરમાત્મા તરફ નજીક જવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય ત્યારે ભગવાનને હૃદયથી આપણે આભાર માનીએ. કેટલા વર્ષ સુધી આપણે ભગવાને જીવાડ્યા છે. અને આપણે શ્રાવણ માસમાં અટલધામમાં તીર્થધામમાં કથા સાંભળી રહ્યા છીએ. હવે હું પછી આગળ પછી સમય લઈશ. જે હવે આ તો ડાયરેક્ટ લાઈવ હાલતું હોય એટલે કથાનો સમય હોય. આજે કૃષ્ણ જન્મ ઉત્સવ મનાવવાનો હોય. કેવો કથાનો સુમેળ થયો છે કે જન્માષ્ટમીનો દિવસ બીજે જ દિવસે આવી ગઈ છે અને આઠમી બીજે દિવસે. એટલે એ ભગવાનની કૃપા સિવાય નથી થતું. બોલે પારદેશ્વર મહાદેવ કી. પૂંજ્ય બાપુને કહું કથાનો દોર આગળ વધારે. ખૂબ સુંદર. बोलिए श्री भागवत भगवान की
શિવ મહાપુરાણ દેવકી જય, પારદેશ્વર મહાદેવકી જય, દ્વારિકાધીશ परम पूज्य श्री बटुकी गिरी महाराज की जय। नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गणेशाय, श्री सरस्वतीये प्रविश्य मम वाचमिमां पशुप्तां संजीवय तीतर स्वदाम्ना अन्याश्च शरणा
भगवते पुरुषाय तो यं प्रवजान् मनुवे तमपेदमा विपायनो विरका अराजुहा सर्वभूता हृदया मुनिमानतोषमे नमोऽस्तु देव्या सविशालबुद्धे न त्वया वा रतदेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रभुनंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। देवदारविन्दं ओंकारविन्दे नवेशयन्तम्
कन्या मुरारिपादात् वितचित्तवृत्ति यादिकम्मो अवसादवोचत् गोविन्द नाम धर्मादवेति गोविन्द नाम धर्मादवेति गृहे गृहे गो पवदो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामा निपतन्ति नित्यं गोविन्द नामो माधवेति गोविन्द नामो धर्मादवेति गोविन्द नामो धर्मादवेति सदेव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि भक्ता विनाशनानि गोविन्द नामो धर्माधवेति गोविन्द नामो धर्मादवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द नामो धर्मादवेति गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द नामो धर्माधवेति आ ओ ओ ओ कृष्ण राधा वन गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु देवी वत्सा मृतमेक देव गोविन्द नामो धर्मादवेति वेदि गोविन्द नामो धर्माधवेति रसज्ञे मधुरं प्रियातं सत्यं गीतं त्वां परमं वदामि आवनये एषा मधुराक्षराणि गोविन्द नामो धर्मादवेति गोविन्द नामो धर्मादवेति त्वमेव याचे मम देहि जीवे समागतिदं करे कृतान्ते यत्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द नामो धर्माधवेति गोविन्द नामो धर्माधवेति गोविन्द नामो धर्माधवेति बोलिए पारदेश्वर महादेव की जय। भोलेनाथ तुम्हारे जय जय हो भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो महादेव तुम्हारी जय जय हो महादेव तुम्हारी जय जय हो महादेव भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ
ભોલેનાથ મહાદેવ જય ભોલેનાથ ભોલેનાથ મહાદેવ જય ભોલેનાથ જય મહાદેવ શ્રી રાધે શ્રી રાધે જય દ્વારકાધીશ જય દ્વારકાધીશ सब ताली बजाइए भाव से जय हो ईश्वर तुम्हारी जय जय हो मैया तुम्हारी जय जय हो मैया तुम्हारी जय जय हो महादेव भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ महादेव भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ जय महादेव जय सोमनाथ जय सोमनाथ जय हो स्वर तुम्हारी जय जय हो स्वर तुम्हारी जय जय हो महाकाल तुम्हारी जय जय हो महाकाल तुम्हारी जय जय हो कमलेश्वर तुम्हारी जय जय हो कमलेश्वर तुम्हारी जय जय हो महादेव भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ महादेव भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ महादेव भोलेनाथ वेदनाथ तुम्हारी जय जय हो नाथ तुम्हारी जय जय हो शंकर तुम्हारी जय जय हो शंकर तुम्हारी जय जय हो रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो नागेश्वर तुम्हारी जय जय हो नागेश्वर तुम्हारी जय जय हो महादेव भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ महादेव भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ
જય હો તમારી જય જય હો ત્રંબકેશ્વર તમારી જય જય હો કેશ્વર તમારી જય જય હો भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ महादेव 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 भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ। बोलिए पारदेश्वर महादेव की जय। भागवत भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। तापी मात की जय। परम पूज्य श्री बटुकगिरी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। આજની પ્રિય શ્રોતાજનો, પરમ પૂજ્ય શ્રી બટુકગીરી બાપુના સાનિધ્યની અંદર, પારદેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યની અંદર દ્વિતીય દિવસ, બીજા દિવસની અંદર મંગલ ગાથામાં પ્રવેશ કરતા, મંગલમય ગાથાનો આજે બીજો દિવસ પ્રવેશ કરતાની અંદર ગઈકાલના કથા સત્રની અંદર આપણે મહાત્માને સમજી રહ્યા હતા. મહાત્માને સમજી રહ્યા હતા. મહાત્મા એટલે શું? જ્યાં સુધી કોઈકને આપણે જાણી ન શકીએ, કોઈકને આપણે ઓળખી ન શકીએ, કોઈને આપણે સમજી ન શકીએ, ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિ હોય કે પછી કદાચ વસ્તુ હોય કે પછી કોઈક ગ્રંથ હોય, કથાના પ્રત્યે આદરભાવ, આપણો પ્રાદુર્ભાવ પ્રગટ થાય, કથાના પ્રત્યે આપણો પ્રેમ પ્રગટ થાય, કથાના પ્રત્યે આપણો ભાવ પ્રગટ થાય અને કથાના પ્રત્યે આપણો ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ પ્રગટ થાય. એને પ્રગટ કરવા માટે, એને પ્રગટ કરવા માટે જ એમ કીધું છે કે મહાત્મા સમજાવવું પડે. મહાત્મા વગર કોઈ કથાને પ્રેમ નથી થતો. મહાત્મા વગર કોઈ કથાની અંદર આપણાને રસ નથી પડતો. મહાત્મા વગર કોઈ કથા ઉપર આપણાને શ્રદ્ધા નથી જાગતી. કથાની અંદર શ્રદ્ધા જગાડવા માટે, કથાની અંદર રસ જગાડવા માટે, કથાની અંદર મન લગાવવા માટે, પૂજ્ય બાપુએ કીધું તેમ મન જે છે ને એ ધજાની પૂંછડી કરતાં પણ વિચલિત છે. તીવ્ર ગતિ કોની? જે સમયે યક્ષ અને યુધિષ્ઠિર મહારાજનો સંવાદ થતો હતો, એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો યુધિષ્ઠિર મહારાજને કે આ જગતની અંદર સૌથી તીવ્ર ગતિ કે સૌથી ફાસ્ટ સ્પીડ, સૌથી સ્પીડ કોની? ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજે જવાબ આપ્યો હતો કે સૌથી તીવ્ર ગતિ જો હોય
તો એ આપણા મનની છે, યાદ રાખજો. મન ક્યાંક ભટકતું હોય, આપણાને ખબર નથી પડતી. મનને સ્થિર કરવા માટે, મનને એકાગ્ર કરવા માટે આપણા બધાને શાના માટે એક સભા મંડપની જરૂર પડે? આપણા બધાને શાના માટે મંદિરની જરૂર પડે? આપણા બધાને શાના માટે તપોભૂમિની જરૂર પડે? આ મનની એકાગ્રતા કરવાનું એક સાધન છે. મનને એક ચિત્તમાં લગાવવાનું. એ મંદિરની અંદર જઈએ, તમે જ્યાં બેસો ને ત્યાં એવા વિચાર આવે. કદાચ આપણે થિયેટરમાં બેઠા હોય તો આપણને શું વિચાર આવે કે ભાઈ અહીંયા કયું પિક્ચર ચાલુ થાય તો સારું? આ જ વિચાર આવે ને. એટલે જગાનો પ્રભાવ બતાવ્યો છે. શિવ મહાપુરાણમાં પ્રત્યક્ષ કીધું છે કે શિવ મહાપુરાણ માટે પણ કથાના અમુક સ્થળો બતાવ્યા છે. એમાંનું પહેલું સ્થળ એ બતાવ્યું છે કે તીર્થની અંદર કથા કરવી. બીજા નંબર પરનું સ્થળ એ બતાવ્યું છે કે તમે ગોશાળા પાસે પણ કથા કરી શકો. અને ત્રીજા નંબર પરનું તીર્થ એ બતાવ્યું છે કે મહાદેવના દેવાલયની અંદર કથા કરવી એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ફળ આપે. આજે આપણે એવી સાનિધ્યમાં બિરાજમાન થયા છે કે જ્યાં દેવાલય પણ છે, જ્યાં ગોશાળા પણ છે અને તીર્થરૂપી માં તાપી પણ છે. ગઈકાલે પૂજ્ય બાપુએ એક શબ્દ સમજાવ્યો, જો કોઈને યાદ રહ્યો હોય તો. પૂજ્ય બાપુની પાસે એટલું જ્ઞાનનો ભંડાર છે, એમની ઉદારતા છે કે બધા કથાકારોને અહીંયા અવસર આપે છે. બાકી જરૂર નથી એમણે કોઈ કથાકારને બોલાવવાની. આ વ્યાસપીઠ પરથી હું કહું છું, જ્ઞાનનો ભંડાર એમની પાસે છે, શબ્દનો ભંડાર એમની પાસે. છતાંય જો સંતો હોય, અત્યારે કથા ગાડી આવશે કે ખરેખર બ્રાહ્મણોનો સ્વભાવ, સંતોનો સ્વભાવ કેવો હોવો જોઈએ? લોક કલ્યાણકારી સ્વભાવ હોય એને જ આ જગતની અંદર સાચા સંત કીધા છે. પણ પોતાના જ જીવનમાં આચાર વિચારમાં રચ્યા પચ્યા રહેતા હોય એને સાચા સંત નથી કીધા. અને આ જ સરળ સ્વભાવ અને આ જ લોક કલ્યાણ હેતુથી તમામ કાર્યને કરનાર એવા પરમ પૂજ્ય શ્રી બટુકગીરી મહારાજ આપણા સાનિધ્યની વચ્ચે હોય, એના થકી આપણે આ 9 દિવસનો એક કથાનો લાભ લઈ શકીએ છીએ. અદ્ભુત લાભ. ઉદારતા. આ ભૂમિ પર સૌથી પહેલો મહિમા તો એ જ છે, અહીંથી કોઈ ભૂખ્યું ન જોવું જોઈએ. આ ભૂમિનો આશ્રમની અંદર પ્રવેશ કરે એટલે પૂજ્ય બાપુનો એક જ ધ્યેય છે, ખવડાઈને હવે નથી બોલવું. પણ એક આનંદની વાત છે, આજે ખૂબ અદ્ભુત દિવસ છે. અદ્ભુત એટલે અતિ અદ્ભુત દિવસ છે. આજનો જે દિવસ હોય ને, દુનિયા કેટલી ખુશ હશે મને ખબર નહીં, પણ મારા ઠાકોરજીનો જન્મદિવસ હોય, ખુશ જ હોય બધા. પણ હું અદ્ભુત આનંદમાં હોઉં આ દિવસે. હું પોતે સ્વયં અદ્ભુત આનંદમાં હોઉં. અને એ આનંદના પણ બે પ્રકાર છે, એક અંદરથી અને એક બહારથી. બહારથી હસતો વ્યક્તિ ફક્ત ખાલી બહારથી હસતો હોય, પણ આજના દિવસે મારું હૃદય 24 કલાક માટે મારા ઠાકોરજી માટે હસતું હોય સાહેબ. અને ખૂબ જ સુંદર મજાનો દિવસ હોય. એમાં પૂજ્ય બાપુનો એક જ ધ્યેય છે કે જ્યાં ટુકડો ત્યાં હરી ઢુકડો. અને જ્યાં ટુકડો હોય ને ત્યાં જ હરી ઢુકડો. યાદ રાખજો, બાકી ક્યાંય હરી ન હોય, જ્યાં ટુકડો વેચાતો હશે ને ત્યાં હરી આવવું જ પડે, એમાં કોઈ શંકા નથી. યાદ રાખજો. આપણાને કોઈ દિવસ એવી ઈચ્છા થાય કે અમારે ઠાકોરજીને ભોજન કરાવવું છે,
થઈ કોઈ દિવસ કોઈની ઈચ્છા નથી થતી? કોઈને એમ થયું કે અમારે દ્વારકાધીશને ભોજન કરાવવાનું છે એવી ઈચ્છા થઈ? બોલજો, બધાને છૂટ છે બોલવાની. થાય એવી ઈચ્છા કે અમારે દ્વારકાધીશને ભોજન કરાવવું છે? થાય ને? જ્યારે તમને એમ ઈચ્છા થઈ જાય કે અમારે દ્વારકાધીશને ભોજન કરાવવું છે, મારે મહાદેવને ભોજન કરાવવું છે, ત્યારે એ તમે જે 56 જાતની વાનગી બનાવો ને, એ 56 જાતનો ભોગ મારા ઠાકોરજી સુધી નહીં લાવશો તો ચાલશે, મારા મહાદેવના દરબારમાં નહીં લાવશો તો ચાલશે. કોઈક ભૂખ્યું વ્યક્તિ સૂતું હોય ને એને ખવડાવી દેજો, મારો ઠાકોરજી આવીને જમી લેશે સાહેબ, મારો દ્વારકાધીશ આવીને જમી લેશે. આ જ આ ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ છે, આ જ શ્રદ્ધાનો વિષય છે, અને આ જ ભૂમિની ધરા ઉપર પૂજ્ય બાપુનો ધ્યેય છે કે ટુકડો ત્યાં હરી ટુકડો. અને આ જ પૂજ્ય બાપુના સાનિધ્યમાં બેસીને જ્યારે શિવ મહાપુરાણની ગાથા ગાવાનો અવસર મળ્યો હોય, હું પોતે આનંદના ઉત્સવમાં છું, ખૂબ આનંદ પ્રાપ્ત કરું છું. આવા મહાન સંતોના સાનિધ્યમાં બેસીને જ્યારે મહાદેવની ગાથા ગાવા મળતી હોય, બાપુ સાથે અમે ઘણી વખત બેસીએ હે, બાપુ પાસે એટલી બધી દ્રષ્ટાંતો રૂપી કથા છે કે કદાચ એમ થાય કે હવ ફ્રી પડ્યો ને ત્યારે હું બાપુ પાસે આવીને બેસું અને લેસન કરવા બેસું, એમ ઈચ્છા થાય મને. એટલે અદ્ભુત દ્રષ્ટાંતો રૂપી કથા છે. ઉદારતા છે કે ભાઈ કથાવાચકને બોલાવ્યા, માઇક આપી દીધું, 5 મિનિટ સત્સંગ કર્યો ને કે લો બાપુને, કારણ કે જે હેતુથી મને બોલાવ્યો છે એમને પાછું માઇક આપી દીધું, બસ બહુ નથી બોલવું. આ ઉદારતા છે. અને સંતોની હંમેશા ઉદારતા જ હોય. એને જ સાચા સંત ને એને જ સાચા સિદ્ધ પુરુષ કહ્યા છે, અને એ જ સંતને સાચા કહેવામાં આવ્યા છે. તીર્થનું મહત્વ ખૂબ બતાવ્યું. ગઈકાલના કથા સત્રની અંદર આપણે મહાત્માને કથાને સાંભળી રહ્યા હતા, દર્શન કરી રહ્યા હતા. આજની કથાની અંદર પ્રવેશ કરતાની હતી સુતજીએ એક સરસ મજાનો શ્લોક લખ્યો છે. હે હે સુત મહાપ્રાજ્ઞા સર્વ સિદ્ધાંત વેદ પ્રભુ આખ્યાહી મેં કથા સારા પુરાણાનાં વિશેષતઃ પુરાણાનાં વિશેષતઃ. હે પુરાણોની કથા જાણનાર એવા વક્તાશ્રી, પ્રયાગરાજની ભૂમિ ઉપર 88,000 ઋષિઓ તપ કરવા બેસે છે, અને ત્યાં સમક્ષ પ્રત્યક્ષ એવા પુરાણોના જાણનાર, પુરાણોના વક્તાશ્રી એવા શુત મહાપુરાણી ત્યાં હતા. કથાનું બંધારણ જે છે એના અલગ અલગ ભાગ બતાવ્યા છે. દરેક પુરાણોની જો કથા આપણે સાંભળીએ ને તો એ કથા નૈમિષારણ્ય રણમાંથી પ્રારંભ થાય, પણ શિવ મહાપુરાણની કથાનો જે સંવાદ છે એને અલગ અલગ જગ્યાએ એ ભૂમિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એમાં મહાદેવ અને પાર્વતી બંને પતિ પત્ની માં જગદંબા સતી પાર્વતી અને મહાદેવ પણ આ જ વિષય પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે, સંવાદ કરી રહ્યા છે ગુફાની અંદર. ગણેશજી અને કાર્તિકજી મહારાજ પણ શિવ મહાપુરાણ વિશે કૈલાસ સરોવર પર બિરાજમાન થઈ અને શિવ મહાપુરાણની કથા વિષય પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે.
નંદિકેશ્વર મહારાજ અને સનતકુમારો પણ આ કથા ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આમ પ્રયાગરાજની અંદર 88,000 ઋષિમુનિઓ અને સુત મહાપુરાણી વચ્ચે પણ આ જ સંવાદ થઈ રહ્યો છે. સુત મહાપુરાણીએ કથાનો પ્રારંભ કરતા કહ્યું, શૌનકજીએ થોડાક પ્રશ્ન કર્યા છે કે અમને કાનમાનું રસાયણ આપો એમ કહ્યું. શું કહ્યું? કાનમાનું રસાયણ એટલે કાનમાની શુદ્ધ દવા આપો કે જેથી કરીને કર્ણ પવિત્રમ, આ સંસારની અંદર જો કાન પવિત્ર હોય તો જ આપણે કથા સાંભળી શકીએ. ગઈકાલે મેં કહ્યું હતું કે કથા સાંભળવાની તો આપણું ભાગ્ય હોય તો જ ભગવાન કાનને સ્પષ્ટ રાખે. મારા ગુરુજીએ એક દ્રષ્ટાંત કહ્યું, તે દ્રષ્ટાંત ખૂબ સુંદર મજાનું છે, એ હું તમને કહીશ. આ દ્રષ્ટાંત રૂપી કથા એટલા માટે છે કે આપણાને શ્રદ્ધાનો પ્રાદુર્ભાવ પ્રગટ થાય. અને એ જ દ્રષ્ટાંત રૂપી કથાની અંદર એક ગામની અંદર 9 દિવસની શિવ મહાપુરાણની કથા થવા જઈ રહી હતી. જ્યારે કથાનો મુહૂર્ત આપવામાં આવ્યું, કથાનો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો, એ જે ગામની અંદર કથા થવા જઈ રહી હતી એ ગામની અંદર એક ભાઈ હતો. એ ભાઈને ખૂબ જ કથા પ્રત્યે રસ હતો. અને એવો રસ હતો કે કથાના દિવસની સત્વરે એટલું ઉતાવળે કથાના દિવસની રાહ જોઈ રહ્યો હતો. એ ભાઈ જેવા રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે કથા ક્યારે આવે, મારે કથા સાંભળવી છે, કથા ક્યારે આવે, મારે કથા સાંભળવી છે. અને જ્યારે કથા સાંભળવાનો સમય આવ્યો, એ કાંઈક નોકરી કરતા હતા ભાઈ, અને એણે 9 દિવસ માટે એ ભાઈએ નોકરી પર રજા મૂકી દીધી. 9 દિવસ માટે નોકરી ઉપર રજા મૂકી અને કથાનો પ્રારંભ એટલે પહેલો દિવસ હતો. પોથી યાત્રાનો સમય થયો. પોથી યાત્રા વાજતે ગાજતે ધામધૂમથી પોથી યાત્રાને પધામણા કરવામાં આવ્યા, પોથી યાત્રાને કાઢવામાં આવી. અને તે સમયે પોથી યાત્રા જ્યારે નીકળી, થોડીક દૂર પોથી યાત્રા પહોંચી હશે અને એ ભાઈ એક જગા ઉપર ઊભા હતા. એ ભાઈ જે જગા પર ઊભા હતા એની પાસે એક દીકરાએ એક નાનો બોમ્બ લીધો અને બોમ્બ મૂક્યો. માચીસની દિવાસળી લીધી, પ્રગટાવી અને બોમ્બને ચટાડી. અને જેવો બોમ્બની સાથે દિવાસળી લાગી, દીકરો તો ભાગી ગયો, પણ પેલો ભાઈ ત્યાં ને ત્યાં ઊભો હતો. અને જેવો બોમ્બ ફૂટ્યો એટલે ભાઈને કાને સંભળાતું બંધ થઈ ગયું. ભાઈને કાને સંભળાતું બંધ થયું. કાનમાં ખજવાડ કરે પણ કાનને કઈ અસર થઈ? 9 દિવસ સુધી કથામાં બિરાજમાન તો થયા. ખૂબ સુંદર દ્રષ્ટાંત છે, સમજવા માટે છે આ દ્રષ્ટાંતો. જો બાકી કથા તો છે ને બધાને ખબર છે કે મહાદેવજીએ શું કર્યું હતું, મહાદેવજીએ શું ન કર્યું, કૃષ્ણએ શું કર્યું. કથા શાના માટે? બાપુએ શું કીધું કે શિવનો મતલબ છે કલ્યાણ. જીવના કલ્યાણ માટે આ શિવ મહાપુરાણની કથાનો ફર્સ્ટ ક્લાસ આયોજન કર્યું છે, સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું છે. જીવના ઉદ્ધાર માટે, જીવના કલ્યાણ માટે. શિવ એ દરેક જીવનું કલ્યાણ કરે એનું નામ શિવ. શિવ એ કલ્યાણકારી દેવ છે. શિવ થકી કલ્યાણ થાય, શિવ થકી જ આપણો ઉદ્ધાર છે. આ જીવ છેલ્લે શિવને મળી જવાનો છે. અને તે સમયે જ્યારે 9 દિવસ સુધી કથા મૂકી, કથામાં બિરાજમાન થયા,
પણ ભાગ્યમાં કથા સાંભળવાની નહોતી તો 9 દિવસ સુધી એને સંભળાયું નહીં. પાછી વિરામની પોથી યાત્રા કાઢી અને વિરામની જેવી પોથી યાત્રાને કાઢવામાં આવી. એ જ રીતના પાછી પોથી યાત્રા વાતે ગાતે ધામધૂમથી નીકળી અને એ જ ભાઈ અને એ જ દીકરો પાછો બોમ્બ લીધો, એની પાસે મૂક્યો અને બોમ્બને સળગાવ્યો અને બોમ્બ ફૂટ્યો. ભાઈને સંભળાતું થઈ ગયું. આ ભાગ્યમાં કથા સાંભળવાની ની હતી તો ભગવાને એણે 9 દિવસ સુધી સંભળાતું બંધ કરી દીધું. આપણા બધાને એમ થાય કે આ કથા મંડપમાં આપણે આવ્યા, આ કથા મંડપમાં હું આવ્યો, હું કથા સાંભળવા જાઉં છું, પણ તમે આવ્યા નથી. આ તો મારો મહાદેવ હાથ પકડીને ખેંચીને લાવ્યો છે. આપણી શું તાકાત! કથામાં આપણે અહીંયા આવીએ છીએ ને, કથા સભા તો હું તો એમ કહું કે થોડીક દૂર હોવી જોઈએ. કેવી? થોડીક દૂર હોવી. ને આપણે તો પાર્કિંગે દૂર છે એટલે વાંધો નથી. કેમ? એનું કારણ બતાવું. ભાગવતજીનો એક પ્રસંગ છે. એક સમય પાંડવોએ જ્યારે યજ્ઞ કર્યો હતો, પાંડવો જ્યારે યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા એમાંની છેલ્લી આહુતિ અગ્નિનારાયણે સ્વીકાર ન કરી. અગ્નિનારાયણ જ્યારે આહુતિ સ્વીકાર ન કરી તે સમયે પાંડવોને એમ થયું કે આહુતિ કેમ સ્વીકાર ન કરી. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું કે પાંડવો, આહુતિ એટલા માટે સ્વીકાર ન થઈ હોય કે આપણા ગામની અંદર કોઈ વ્યક્તિ ભૂખ્યો લાગે છે. ક્યાંય કોઈ ભૂખ્યું સૂતું હોય ને યજ્ઞ કરીએ તો એ યજ્ઞનું ફળ નથી પ્રાપ્ત થતું. ક્યાંક આપણા દરબારમાંથી કોઈક ભૂખ્યું જાય તો એ કથા યજ્ઞનું ફળ આપણાને પ્રાપ્ત નથી થતું. 5 પાંડવ અને દ્રૌપદી માતા શોધવા નીકળ્યા નગરની અંદર કે આપણા દરબારની અંદર કોણ ભૂખ્યું સૂતું હશે, કોણ ભૂખ્યું હશે. જ્યારે પાંડવો શોધવા નીકળ્યા અને તે સમયે એક મહાત્મા ભૂખ્યા સૂતા હતા. અને જ્યારે મહાત્મા ભૂખ્યા સૂઈ રહ્યા હતા એ સમયની વાત 5 પાંડવોએ કહ્યું કે આપ મહાત્મા ભૂખ્યા છો, તમને તમારા માટે અમે ભોજન લાવ્યા છે, આપ ભોજન પ્રસાદીને સ્વીકાર કરો. મહાત્માએ ના પાડી દીધી. હવે કથા ધ્યાનથી સાંભળજો. ખૂબ સુંદર કથાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ભાગવતજીની અંદર જે એક દ્રષ્ટાંત રૂપી આપણાને જે કથા મળે ભાગવતજીની અંદર, એના માટે આપણા જીવનનો ઉદ્ધાર થાય છે, આપણા જીવનો ઉદ્ધાર થાય છે. તે સમયે મહાત્માએ કહ્યું કે હું ભોજન ત્યારે કરીશ તમારું કે તમે મને 100 યજ્ઞનું ફળ આપો. શું કહ્યું? કે તમે મને 100 યજ્ઞનું ફળ આપો. અને તે સમયે પાંડવો વિચાર કરે કે હવે તમને 100 યજ્ઞનું ફળ અમારે આપવું કઈ રીતના. અને ત્યારે દ્રૌપદી માતાએ કહ્યું કે ગુરુદેવ, તમારે 100 યજ્ઞનું ફળ જો જોઈતું હોય તો એ ફળ આપવા માટે હું તૈયાર છું, હું રાજી છું. ત્યારે ગુરુદેવે કહ્યું કે એ યજ્ઞનું ફળ તમે મને કેવી રીતના આપશો? કે યજ્ઞનું ફળ તમે મને કેવી રીતના આપશો? અને તે સમયે દ્રૌપદી માતાએ જે શબ્દ કીધા છે ધ્યાનથી આજે સાંભળવા જેવા છે. કે ત્યારે દ્રૌપદી માતાએ કહ્યું કે મહાત્મા, જ્યારે કોઈક દેવ મંદિરે જતા હોઈએ, જ્યારે
કોઈક દેવ મંદિરે જતા હોઈએ, ક્યાંક ગુરુના દર્શન કરવા જતા હોઈએ, ક્યાંક કોઈક કથા સભાની અંદર જતા હોઈએ, કંઈક સત્સંગ સાંભળવા જતા હોઈએ, ક્યાંક યજ્ઞ યાગાદીની યજ્ઞશાળામાં જતા હોઈએ, ત્યારે એક એક ડગલું જ્યારે ભરીએ ને ત્યારે એક એક યજ્ઞનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. જેટલા ડગલા ભરી ભરીને તમે આવો ને એટલે એક ડગલે એક યજ્ઞનું ફળ આપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે સભા મંડપમાં જેટલા ડગલા ભરીને આપણે આજ કથામાં આવીશું ને આપણાને એક એક યજ્ઞનું ફળ બેઠા બેઠા પ્રાપ્ત થશે સાહેબ. આ જ કથાનું મહત્વ છે, આ જ કથાનું ફળ કથન બતાવ્યું છે. આમ કાનમાંની કાંઈક દવા માંગી. કાનની દવા જ્યારે કહ્યું ત્યારે શુદ્ધ મહાપુરાણીએ કહ્યું, આપના જીવનના ઉદ્ધાર માટે તમે જે કાંઈ બી પ્રશ્ન પૂછશો એના હું તમામ જવાબ આપીશ. સોનક ઋષિએ કહ્યું કે અમને એક તો કાનમાંની દવા આપો. સુતમ હરતી પાપાની. સારું સાંભળવાથી અનેક પાપો નષ્ટ થાય છે. શિવ મહાપુરાણ ઉપર બે વાત ઉપર ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. શિવ મહાપુરાણ જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર એ ગાથાની અંદર બે વાત પર ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. એક તો પાપોની મુક્તિનું સાધન છે. શું છે? એક પાપોની મુક્તિનું સાધન છે અને બીજું રોગોની મુક્તિનું સાધન છે શિવ મહાપુરાણ. અને શિવની ભક્તિથી એમ પણ આપણાને આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય. રોગમાંથી આપણે મુક્ત થઈએ, આરોગ્ય સારું રહે આપણું. શિવની ભક્તિ જ્યારે કરીએ ને, આપ સૌને મારી વ્યાસપીઠ ઉપરથી એક વિનંતી છે કે શિવની ભક્તિમાં ક્યારે કશું માંગતા નહીં. શિવની ભક્તિ શાના માટે બતાવી છે? શિવની ભક્તિ જીવના કલ્યાણ માટે છે. શિવની ભક્તિ એ જીવનના ઉદ્ધાર માટે છે અને શિવની ભક્તિ એ આરોગ્યના માટે છે. ના કે શિવની ભક્તિ આપણે બંગલા ગાડી માટે નથી. શિવની ભક્તિ જ્યારે કરો ને ત્યારે ભક્તિમાં એક જ વસ્તુ માંગજો કે પ્રભુ અમારું આરોગ્ય સારું રાખજો. આ જ માંગજો શિવની ભક્તિ પાસે. શિવની ભક્તિ પાસે આ જ માંગવા. બાકી અલગ અલગ માંગવા માટે ક્યાં કશું માંગવું જ નહીં. હું તો ના પાડું ભગવાન પાસે. ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં ક્યાંય કંઈ ના માંગવું. ભગવાનને ખબર જ છે. ભગવાનને આપણે જેવા દરબારમાં જઈએ ને એટલે ખબર પડી જાય કે આ કેમ આવ્યો. પડી જાય કે નહીં? પડે જ, કેમ ન પડે? એ બ્રહ્મ છે ને, એ બ્રહ્મ છે, એને બધી ખબર છે. આવી ગયો. ક્યાંક હજારો આશા લઈને જઈએ આપણે એની પાસે. ક્યારેક તો નિસ્વાર્થ ભક્તિ કરીને જોવો તો ખરા. ભગવાનને આપણે મૂર્તિમાં શોધવા જઈશું તો ભગવાન ક્યાંય મળવાનો નથી આપણાને. ભગવાનને ક્યાંક આપણે મંદિરમાં શોધવા જઈશું તો ભગવાન મળવાના નથી આપણાને. પણ ભગવાનની એક તમે નિખાલસ ભક્તિ કરીને જોવો તો ખરા. ભગવાન તમારી ને મારી અંદર જ રહેલો છે. એને જોવાની આપણી પાસે દ્રષ્ટિ નથી, એને અહેસાસ કરવાની દ્રષ્ટિ નથી. બાકી પરમાત્માનો અહેસાસ ચોક્કસપણે આપણાને છે. શ્રાવણ માસ ચાલે બહુ સુંદર મજાનો. આપ સૌ બધાના ઘરે શ્રાવણ માસની અંદર અનેક શ્રોતાઓ, અનેક યજમાનોને મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી ઘરે આપણે ચાલો કે મોટી મોટી કથા તો નથી કરાવતા, શિવપુરાણની કથા ન કરાવ, કારણ કે આ કથાનું આયોજન કરવું એ કંઈક સહેલી વાત નથી. હા, પણ જેની પાસે કંઈક શક્તિ હોય ને, જેની પાસે કંઈક શક્તિ હોય થઈ જાય.
આ શબ્દ હોય. પરમ દિવસે આવ્યો, પરમ દિવસે બાપુએ કીધું, બાપુ આવી જજો, બિરાજમાન થઈ જજો અમારા સાનિધ્યમાં ઉતારા પર. ઉતારા પર આવ્યો, નજર કરવા દો ને કે કથાની તૈયારી કેટલી કરી. નજર તો કરવા દો, કથાની તૈયારી કેટલી કરી. કોઈ મને એમ હતું કે કથા કાલે જ છે ખરી. બાપુને કીધું, બાપુ તમે રૂમમાં આરામ કરો, કાલે 2 વાગે છે ને થઈ જશે. આ પરમાત્માની શક્તિ છે સાહેબ, થઈ જશે. કાલે થોડીક પાછી ચિંતા હતી. બાપુ આ નંદ મહોત્સવ મને બહુ વાલો છે, મને બહુ જ પ્રિય છે આ મહોત્સવ. આખા વર્ષની અંદર હું આ એક ઉત્સવ, હું પોતે મારા ઘરે પણ આનો ઉત્સવ એવો અનેરો ઉજવું છું કે કારણ કે કનૈયાને ઉત્સવ જ બહુ વાલો છે. હું અહીંથી કથા વિરામ કરીને હું પાછો મારા ગામ જઈશ નંદ મહોત્સવ ઉજવણી કરવા માટે. ખૂબ એટલે ખૂબ. મેં કહ્યું બાપુ મને નંદ મહોત્સવ બહુ જ પ્રિય છે, મને અદ્ભુત તૈયારી જોઈશે. બાપુ કે ચા પીવો બાપુ, થઈ જશે, બસ થઈ જશે. ને ખરેખર થઈ પણ જાય છે. આ શક્તિ છે, આ કૃપા છે પૂજ્ય બાપુની સાહેબ. આ કોઈક શક્તિ હોય છે. બાકી આમ લાગે એક ઘડીક માં માટા મારે, ઘડીક માં માટા મારે, કોઈક વાર નીચે આપણી હાથે બેસી જાય તો એ બધું થઈ જાય. આ કંઈક શક્તિ ચલાવી રહી છે. કોણ ચલાવી રહ્યું છે? બાકી હું છું કે બાપુ છે, બિલકુલ તમારા જેવા મનુષ્ય જ છે અમે, પણ એની અંદર ક્યાંક પ્રભુએ શક્તિ મૂકી હોય એનાથી આ બધું તંત્ર ચાલે. બાકી આવડું મોટું તંત્રને ચલાવવાની તાકાત મારી અને તમારી નથી સાહેબ. આ તો કોઈક શક્તિ ચલાવી રહી હોય છે. એમને એમ ન ચાલે આ તંત્ર. અને અહીંયા જ્યારે કથા થતી ને, બાપુ આજુબાજુ ફરતા ને છતાં એક કથામાં ધ્યાન હશે એમનું. જેમ ગીતા જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગીતા કહેતા હતા ને ત્યારે સંજયને બધું સંભળાતું હતું. આપણી વચ્ચે બી એક સંજય છે, જોયો કોઈએ? ખબર ક્યાં છે સંજય? આમ નહીં, આમ. હા, કોઈ કથાકારે એને નામ આપ્યું મને ખબર નહીં, પણ હાથથી મારે એને સંજય નામ આપવાનું છે. મારા શબ્દ કદાચ તમારા સુધી બરાબર પહોંચે કે ના પહોંચે, પણ એના કાનની અંદર પહોંચે કે બાપુ ગોટે ચડ્યા, એ ખબર પડી જાય ને. હા, સંજય છે આપણી વચ્ચે. કથાની અંદર ધ્યાન, એકાગ્રતા, આ જ મહાત્માનું ફળ બતાવ્યું છે, આ જ મહાત્માનું કથન બતાવ્યું છે. મનને ધજાની પૂંછડીની જેમ નહીં રાખવું, મનની એકાગ્રતાથી કથા સાંભળવી. અગાડી જતા કથાના શ્રોતાઓના પણ પ્રકાર આવશે, વક્તાના પણ પ્રકાર આવશે. આમ શુદ્ધ મહાપુરાણીને 88,000 ઋષિઓ પ્રશ્ન કરે છે કે પાપોની મુક્તિ માટે શું કરવું જોઈએ, અને દરેકની વૃત્તિ ખરાબ હોય છે, દોષમાંથી મુક્ત થાય એવું કયું સાધન બતાવ્યું છે. અને એ કંઈક અમને એવી કથા સંભળાવો કે અમે બધા જ દોષમાંથી મુક્ત થઈએ, સર્વને નિષ્પાપ બનાવનાર એવી અમને જરૂરથી કથા સંભળાવો. શુદ્ધ મહાપુરાણે કહ્યું છે કે તમને ચોક્કસ હું આ એક કથા સંભળાવીશ. શિવ મહાપુરાણની અંદર આ પ્રત્યક્ષ મહાદેવે સૌપ્રથમ ગાયું છે. આને અહીંયા સંસ્કૃત ભાષાનું ખૂબ જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સંસ્કૃત ભાષાનું અહીંયા ખૂબ જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે દેવોની ભાષા એ સંસ્કૃત છે. દેવોની ભાષા એ સંસ્કૃત ભાષા બતાવી છે.
અને દેવતાઓને સંસ્કૃતની ભાષા ખૂબ જ વાલી છે. એટલે આ જગતની અંદર જગત દેવાદિના જગત સર્વમ, આ જગત જે છે ભગવાનને આધીન છે. ભગવાન જે છે એ મંત્રોને આધીન છે અને મંત્રો જે છે એ બ્રાહ્મણોને આધીન છે. એટલે આપણા ઘરે આપણે પૂજા કરવા બોલાવીએ, ક્યાંક સત્યનારાયણની કથા કરવા બોલાવીએ. આપણી થોડીક વાત કથા પરથી આપણે થોડીક વટાવી દીધી હતી, ફરી એક કથાનામાં આવી જઈએ. શ્રાવણ માસ ચાલે, આપણે મોટી કથા ન કરાવી શકીએ, મોટું આયોજન ન કરી શકીએ, પણ દરેકના ઘરે એક નાની સત્યનારાયણની કથા તો થાય જ છે. વર્ષમાં એકવાર કથા બધા જ કરે છે. સત્યનારાયણની કથા જ્યારે તમે કરો છો, ભગવાનનું પ્રમાણ તમને બધાને તમારા ઘરમાં જ મળી જશે કે ભગવાન ચોક્કસ આવે છે. એનું પ્રમાણ તમારે જોઈતું હોય તો જે દિવસે આપણે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરીએ અને એ દિવસે જ્યારે શીરાનો પ્રસાદ ધરાવીએ અને એ શીરાનો પ્રસાદ ઠાકોરજીને ભોગ લગાવીએ અને પછી આપણે ખાઈએ તો એ શીરાનો સ્વાદ કેવો હોય. એક નહીં પણ 2 દડિયા ખાઈ જઈએ ને. આપણે ક્યાંક રસ્તેથી જતા હોય ને ત્યારે મોટા મોટા ગાડીવાળાએ ઊભા રાખીને કહે, બાપુ ઊભા રહ્યો, ક્યાં ગયા હતા? કદાચ એમ કીધું હોય ને સત્યનારાયણને કથા કરવા ગયા હતા. બાપુ પ્રસાદ લાવ્યા છો? હોય તો થોડોક આપો ને. અને એ શીરાના પ્રસાદની અંદર આપણાને ખબર પડે કે ચોક્કસ આપણે ત્યાં સાક્ષાત મારો દ્વારિકાનો નાથ આવે છે. સાહેબ, એ શીરાના પ્રસાદની અંદર આપણાને ખબર પડે છે, અહેસાસ થાય છે. ભગવાનને જોઈ નથી શકવાના, પણ ભગવાનને આપણે અહેસાસ તો કરી શકીએ. ભગવાનનો ફક્ત અહેસાસ જ થાય અને ભગવાનનો અહેસાસ જ કરવો જરૂરી છે. આમ ખૂબ જ સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે, પાપોની મુક્તિનું સાધન બતાવ્યું છે. અને ઋષિમુનિઓ કહે છે કે હવે અમને એકાદું દ્રષ્ટાંત આપો. 88,000 શુદ્ધ મહાપુરાણીને કહે છે કે અમને એકાદ એવું દ્રષ્ટાંત તો આપો કે અમને હજી, તમે મહાત્મા તો કહેતા છો કે શિવપુરાણ કથાથી આમ છે, ઘણું સારું છે પાપોની, પણ અમને ક્યાંક એવું દ્રષ્ટાંત આપો કે હજી અમને શિવની ભક્તિ પ્રત્યે પ્રાદુર્ભાવ પ્રગટ થાય. અને જ્યારે આવું કહી રહ્યા હતા અને તે સમયે એ સુત મહાપુરાણીએ અહીંયાથી કથાની અંદર એક દ્રષ્ટાંત ચાલુ કર્યું છે. દ્રષ્ટાંત એટલે જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ. અને એ દ્રષ્ટાંતની અંદર એક દેવરાજ બ્રાહ્મણની કથા બતાવી છે. આ દેવરાજ બ્રાહ્મણની કથા તરફ જઈએ તે પહેલાં આપણે થોડાક રિફ્રેશ થઈ જઈએ એક નાનું ભજન સાંભળીને, એટલે બધાના જરાક જોકા આવતા હોય ને. ચોક્કસ પણ નંદ ઉત્સવમાં આપણે કરવાનું જ છે, અદ્ભુત કરવાનું છે, સમય પૂરો આપવાનો છે. આइए दमन के हरिनाम संकीर्तनम. रावण को तूने लंका दिया है, भगीरथ को तूने गंगा दिया है, रावण को तूने लंका दिया है, भगीरथ को तूने
વાલા અને મિત્રો ભાવના તો તૈયાર કરવામાં તો મારી બોલીએ નીલકંઠ મહાદેવ કી જય. દેવરાજ નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો. સુત મહાપુરાણી 88,000 ઋષિઓને સુંદર મજાનું કથાનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, દ્રષ્ટાંતોનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. દેવરાજ નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો જે કિરાતન નગરની અંદર રહેતો હતો. દેવરાજ બ્રાહ્મણ થોડોક દુરાચારી હતો, અધર્મી હતો. બ્રાહ્મણોના લક્ષણ જ્યારે બદલાય છે એટલે એનું જીવન વિનાશના માર્ગે જાય છે. બ્રાહ્મણ હોય, સંતો હોય, એના લક્ષણ ધર્મિષ્ઠ લક્ષણ હોવા જોઈએ, એનો ભાવ ધર્મિષ્ઠ હોવો જોઈએ. અને જ્યારે લક્ષણ બદલાય એટલે આ જીવન ક્યાંક જતું રહે ને ક્યાંક વેડફી નાખશે ખબર પડતી નથી. અને આ બ્રાહ્મણ જે હતો દુષ્ટબિંદુ, એ બ્રાહ્મણ ખૂબ જ દુરાચારી હતો. દેવરાજ બ્રાહ્મણ ખૂબ જ દુરાચારી હતો, અધમી હતો. એક દિવસ એ બ્રાહ્મણ એક તળાવ પાસે ફરવા ગયો હતો અને ત્યાં એક શોભાવતી નામની કન્યા ત્યાં સ્નાન કરવા માટે આવી હતી. શોભાવતીને જો એ બ્રાહ્મણે એના પર નજર કરી, બ્રાહ્મણ એના ઉપર મોહિત થઈ ગયા અને એ શોભાવતીને જોઈને શોભાવતીએ બ્રાહ્મણને જોયા. બંને એકબીજા ઉપર મોહિત થયા, મિત્રતા થઈ. બ્રાહ્મણ પાસે અધમનું ઘણું બધું ધન હતું અને એ ધનને જોઈ શોભાવતી પણ બ્રાહ્મણની જોડે મિત્રતા કરી નાખી. આ વાતની ખબર બ્રાહ્મણના ઘરમાં તમામ પરિવારજનોને થઈ. માતા પિતા પરિવારે ખૂબ જ સમજાવ્યો, પણ ક્યાંક એને સમજણ નથી આવતી. આ સંસારની અંદર ઘણી વખત આપણાને સમજતા બહુ જ મોડું થઈ જાય છે. ક્યાંક સમજણ ના આવે અને ક્યાંક સમજણ આવે તો સમય પૂરો થઈ ગયો હોય.
આ જીવનમાં બે વસ્તુ જો કોઈને પ્રાપ્ત થઈ હોય એ ભાગ્યશાળી મનુષ્ય છે, જેને સમય અને સમજણ, આ બે બધાને પ્રાપ્ત નથી થતી. આપણી પાસે ઘણીવાર ખૂબ સમય હોય પણ તો ક્યાંક આપણાને સમજણ નથી હોતી, અને જ્યારે સમજણ આવે ત્યારે સમય નથી હોતો. અને જેના ભાગ્યની અંદર સમય અને સમજણ આવી ગઈ એનું મનુષ્યનું જીવન સાર્થક થઈ જાય છે. કથાનો પહેલો ભાવ આ જ છે. કથા થોડીક સમય પહેલાં કીધું તેમ કથા જે છે એ આપ સૌ જાણો જ છો કે કથાનું મહત્ત્વ શું છે. બ્રાહ્મણે કથા કરી અથવા શિવે શું કર્યું બધું આપ કદાચ અમારા કરતાં એ જ્ઞાની હોઈ શકો, પણ કથા એ એટલા માટે જરૂરી છે કે કથા સાંભળવાથી મનુષ્યનો વિવેક ન કોઈ ભૂલે, આચરણ જળવાયેલું રહે. કથાથી મનુષ્યનું વિવેક ન છૂટે, કથાથી મનુષ્ય સંસ્કાર જળવાયેલા રહે, અને કથાથી જ મનુષ્યનો ઉદ્ધાર થતો હોય છે. આ જ કથાનો ઉપદેશ બતાવ્યો હોય છે. હું અનેક કથામાંથી કહું, ગઈકાલે આપણે એક માજીનું દ્રષ્ટાંત સાંભળ્યું, યાદ છે ને માજીને? આપણા સોસાયટીમાં, આપણા પડોશમાં બી એવા કોઈક માજી રહેતા હોય ને તો એને લઈને આવજો કથાની અંદર. કથામાં બધા સારા વ્યક્તિ આવશે, તેનું કથા શાના માટે છે? સુધારવા માટે છે. કથા શાના માટે કરીએ છીએ? બાપુએ શું કીધું કે જીવનું કલ્યાણ થાય, તો આપણે કલ્યાણ માટે એવા વ્યક્તિને લાવીશું. 9 દિવસ સુધીની કથા, અહીંયા 200, 500, 1000 માણસ કેટલા બેસે મહત્વના નથી, પણ કથામાં બધા બેસે, પણ કથા કોઈનામાં બેસતી નથી. યાદ રાખજો. આ 200-500 માણસની અંદર ખાલી 2 માણસ જો સુધરીને ગયા ને તો સમજી લેવાનું કે પરમ પૂજ્ય બટુકગીરી બાપુની કથા સફળ થઈ ગઈ સાહેબ. ફક્ત 2. એટલે કોઈક એવું વ્યક્તિ હોય ને સોસાયટીમાં કે જેના આચાર વિચાર સારા ના હોય, એને હાથ પકડીને લેતા આવજો. કોઈના સંસ્કાર સારા ને, કથામાં બધા જ હારા આવશે તો પછી શું આવ? કથામાં 2-4 માણસ એવા લાવો, પણ પછી તો જો જેને નથી જ સુધરવું. મારા પિતાજી એક શબ્દ કહેતા કે અમુકના સ્વભાવ છે ને લાકડાની સાથે દીકરા જાય. અમુકના સ્વભાવ, બાકી તો તિલક કરતા 53 થયા, તિલક કરતા 53 થયા, વનમાળાના નાકા ગયા, કથા સુણી ફૂટ્યા કાન, તો એને આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. ગમે એટલી કથા કદાચ કરીએ, માળાના મણકા ફરતા હોય, માળાના મણકા ફરતા પણ એ ચા રહેવા દે છે મારા હારું. ભૂલે છું કે કોઈ ખમણ લાવ્યું તો એક દિવસ ખમણ મારા હારું રહેવા દે છે, માળા પતે એટલે હું ખાવાનો છું. થાય એવું? સંજય એવું કરે છે તો આમાં મામા હું કામ કરો? આપણા બધામાંથી છે ને મને ભાગ્યશાળી 2 વ્યક્તિ દેખાય છે, બહુ જ. આ બાજુ સંજય, અગાડી ઘણા દ્રષ્ટાના હોય. કથા તો ખરેખર જોડકાઓએ સાંભળવાની શ્રેષ્ઠ બતાવી છે. બંને પતિ પત્નીએ કથા, કારણ કે આ જોડકું જે ભગવાને બનાવ્યું છે ને બહુ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે ભાગ્યશાળી છો ને, સામે બેસીને કથા સાંભળે. શું નામ બેનનું? અંજુબેન સામે બેસીને કથા સાંભળે છે. ખાલી સામે બેસજો, હે, સામે થતા નહીં. સામે બેસવાનું સારું, પણ સામે થવાનું સારું નહીં.
એટલે બહુ ભાગ્યશાળી છો કે બંને પતિ પત્ની કથાનો લાભ લે છે. આ જોડકું ભગવાને નિર્માણ કર્યું છે અને સહજોડે તમે ભક્તિ કરો, સહજોડે કથા સાંભળો, એનું શ્રેયફળ કંઈ અદ્ભુત બતાવ્યું છે. કારણ કે તમામનું તાલ બતાવી છે. શું બતાવી છે? અહીંયા એકલું વાગ્યા નહીં વાગે, અહીંયા તો જોડી છે ને, વ્યાસપીઠ ઉપર તબલા તો જોડી, ઢોલક મંજીરા તો જોડી. બરાબર, કોઈ વસ્તુ એકલી બતાવી જ નથી. એમ સહજોડે કથા સાંભળવાનું ભાગ્ય જ્યારે એવું પ્રાપ્ત થયું હોય એટલે સમજવાનું કે મહાદેવની કૃપા સાક્ષાત તમારા પર છે. બસ ખુશબુશ થઈ જાય ને કદાચ એકાદ હારો ચેક લખી આપે તો હિતેશભાઈ. નહીં, બહુ સારું. મારી તો સૌથી મોટો ચેક મળી જાય, આખે આખા આવી જાય. તો અમારી એક એક કથા છે તે પેલી શું કે ઓફલાઈનની ન રહી. આમ કથાની અંદર ખૂબ જ મહિમા બતાવ્યો છે. અને વૃત્તિ મનુષ્યની જ્યારે બદલાય ત્યારે મનુષ્યનું વિનાશના માર્ગે જાય છે. અને આમ ઘણું બધું સમજાવ્યો પરિવારવાળાએ, પણ સમજણ ના આવી. અને જ્યારે જેને સમજણ ના આવે એટલે એનો સમય ક્યાંક આપણે વિચારવાનો કે હવે આ વિનાશના માર્ગે જઈ ચડ્યો છે. મહાપુરુષોએ ત્યાં સુધી કીધું છે કે અમુક વ્યક્તિ જે છે એ અમુક કારણોસર પોતાના ધર્મને ભૂલી જશે. એક સ્ત્રીના માટે પોતાનો ધર્મ છોડી દેશે. બીજા નંબર ઉપર ધનના માટે. આજે ઘણાને ધનના માટે પોતાનો ધર્મ છોડી દેવો પસંદ છે, ધનના માટે આચરણ છોડવું પસંદ છે, ધનના માટે સત્કર્મ છોડવું પસંદ છે. અને ત્યાર પછી ભૂખના માટે, અને ત્યાર પછી ભોગના માટે. મનુષ્ય લાલચ અને તૃષ્ણા જ્યારે મનુષ્યના જીવનમાં વધી જાય એટલે એ સૌથી પહેલાં પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરે. અને જે મનુષ્ય ધર્મનો ત્યાગ કરે એટલે સમજવાનું કે એ પણ વિનાશના માર્ગે જ જઈ ચડ્યો છે. સ્ત્રીના માટે, ધનના માટે, ભોગના માટે, ભૂખના માટે અને મિથ્યા સુખના માટે આ મનુષ્ય પોતાની માનવતા ભૂલી જાય. અને જે માનવતા ભૂલે ને એને ધર્મ છોડ્યા બરાબર જ છે. યાદ રાખજો, ક્યાંક માનવતા ન છોડવી જોઈએ, ક્યાંક ધર્મ ન છોડવો જોઈએ, ક્યાંક આપણાનું જીવન વિનાશના માર્ગે જાય એવું કર્મ ન કરવું જોઈએ. આમ બ્રાહ્મણને ખૂબ સમજાવ્યું, પણ બ્રાહ્મણ દેવ એ ન સમજ્યો. અને એક વખત એ બ્રાહ્મણે એક વખત કામકાજથી થોડીક બહાર જવાનું થયું. અને જ્યારે એ બીજા નગરની અંદર જાય ત્યારે એ નગરની અંદર એ થોડોક બીમાર પડે છે. જ્યારે આ બીમારીની વાત ખબર પડી, જે સ્ત્રી જોડે એણે સંગ કર્યો હતો પહેલો સાથ એ સ્ત્રીએ છોડી દીધો. આ જગતમાં કોઈ આપણું ન થાય, યાદ રાખજો. સુખ કે સૌ સાથી, દુઃખ મેં ના કોઈ. આ જગતની અંદર સુખના બધાય સાથી છે, યાદ રાખજો, પણ દુઃખનું આપણા જીવનમાં કોઈ સાથી ન થાય. દુઃખમાં તો ફક્ત હરિ નામ કેવલ. દુઃખની અંદર એક જ વ્યક્તિ આપણું થાય, એ જે પરમાત્મા છે. બાકી સુખના સૌ સાથી છે, દુઃખનું કોઈ થવાનું નથી અને કોઈ થયું નથી અને થશે પણ નહીં. આમાંથી જો તમારે જાણવું હોય ને તો એક સમયની વાત, એક શવયાત્રા અને એક વરયાત્રા બે નીકળે ને ત્યારે સમજવાનું કે આપણી સાથે દુઃખમાં કોણ છે ને સુખમાં કોણ છે. જ્યારે વરયાત્રા, જેને આપણે જાન કહીએ છીએ, વરઘોડો કહીએ છીએ, જ્યારે વરયાત્રા નીકળી હોય, વરઘોડો નીકળ્યો હોય ત્યારે તમામ જાનૈયા જે હોય એ બધા
વરરાજાની અગાડ હોય. ક્યાં હોય? વરરાજાની આગળ હોય છે. અને નાચે કૂદે હસી મજાક સંપૂર્ણ સુખનો આનંદ લે. અને જ્યારે સૌ યાત્રા નીકળે ત્યારે બધા પછાડી હોય છે. આના પરથી સૌથી મોટું આપણાને દ્રષ્ટાંત એ મળે છે, શીખ મળે છે કે સુખમાં બધા અગાડી, દુઃખમાં બધા આપણી પછાડી છે. સુખની અંદર અને દુઃખની અંદર તમારો અને મારો એક જ થવાનો છે. આ મારો દ્વારકાધીશ, મારો દેવોનો દેવ મહાદેવ જ આપણું થાય, બાકી બીજું કોઈ આપણું ન થાય સાહેબ. સુખ કે સબ સાથી दुख में न गो मेरे राम तेरा नाम एक साथ सुख जीवन आने जीवन आने ज्योति काया ज्योति ज्योति काया ज्योति पाप सुख सब साथ कुछ